الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حصول برکت کے لیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور اکرم سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرنور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کی یہ مقدس شب جو شب معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پروقار اور عظیم نام سے موسوم ہے، جس کی برکتوں سے فیضیاب ہونے کے لیے ہم اور آپ یہاں سنی رضوی ہری مسجد کے اندر جمع ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرما لیں. حضرات مکرم، معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اور ہر نبی کو اس زمانے کے تقاضوں کے مطابق معجزہ عطا کیا جاتا ہے. چونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت چاند پہ بھی پہنچنے والی تھی اور ستاروں پہ کمندیں ڈالنے والی تھی اور زمین کی پیمائشوں سے نکل کر کے آسمان کی پیمائشوں تک کا سفر کرنے والی تھی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسا عظیم معجزہ عطا فرمایا کہ کل کی تاریخ میں اگر کوئی چاند پہ جا کر کے اترانے لگے تو یہ کہہ کر کے اس کا منہ بند کر دیا جائے کہ جس چاند پہ آج 1400 سال کے بعد میں تمہارے قدم شاید کہ پہنچ گئے ہیں، اس چاند نے بہت پہلے میرے آقا علیہ السلام کے قدموں کا بوسہ لے لیا ہے. تو یہ ایک عظیم معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا فرمایا. حضرات مکرم، دنیا میں جتنے بھی سفروں کی تاریخیں لکھی جاتی ہیں وہ تاریخیں ان کے مصاحبین لکھتے ہیں یا اہل تواریخ یا اہل سیر لکھا کرتے ہیں. اس سفر کے اندر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میں اگر کوئی صحابی ہوتا تو سفر معراج کا پورا واقعہ وہ صحابی بیان کرتا، لیکن چونکہ اس سفر کے اندر کوئی صحابی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میں نہ تھے تو اس سفر پاک کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. اور دنیا کے اور سفروں کی تاریخ دنیا والے بیان کرتے ہیں. یہ سفر معراج کی عظمت ہے کہ خود پروردگار عالم اس سفر کو بیان فرما رہا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سفر کو جب بیان فرمایا تو سبحان الذی اسریٰ کہہ کر کے بیان فرمایا. علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پاکی سے اس سفر کو اس لیے بیان فرمایا
کہ یہ چونکہ انسانی عقل کے اعتبار سے بہت بعید بات تھی کہ رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر کوئی مکۃ المکرمہ سے چل کر کے جو ہے وہ چلا جائے بیت المقدس، وہاں سے آسمانوں پہ چلا جائے، پھر آسمانوں کا سفر طے کر کے عرش سے آگے گزر کر سدرہ پار کر جائے، جنت و جہنم کی سیر کرتا ہوا رف رف کے ذریعے وہ لامکہ میں پہنچ جائے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں سال چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سفر اپنے حبیب کو رات کے تھوڑے سے حصے میں عطا فرمایا۔ زبانیں کھلنے والی تھی، اعتراضات کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا، مشرکین بھی اعتراض کرنے والے تھے، اور میرے آقا علیہ السلام کی عظمتوں پر معاذ اللہ غبار ڈالنے کی کوشش کرنے والے گمراہ بھی اعتراض کرنے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفر معراج کو سبحان سے بیان فرما کر کے قیامت تک پیدا ہونے والے سارے سوالات، سارے اعتراضات اور سارے شبہات کا دروازہ بند کر دیا، اور فرمایا سبحان، پاکی ہے اسے، پاک ہے وہ جو لے گیا۔ یعنی فرمایا کہ اگر یہ چیز تمہاری عقل میں نہیں آ رہی ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر کوئی بندہ اتنا لمبا سفر کیسے طے کر لے گا، تو تم اپنی عقل کو مت کھپاؤ، اپنی عقل کو پریشان مت کرو، اس لیے کہ لے جانے والی ذات کو دیکھو، سبحان ہے وہ۔ اور سبحان کا معنی ہی یہی ہوا کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ جب وہ ہر عیب سے پاک ہے تو عاجز ہونے سے بھی پاک ہے، تو ایک تھوڑے سے حصے کے اندر اتنا لمبا سفر کروا دینے سے وہ عاجز نہیں ہے، کیونکہ اس کی بارگاہ کے اندر عاجزی کا شائبہ بھی نہیں پایا جاتا ہے۔ لہذا قیامت تک کوئی بھی سفر معراج کے اوپر اعتراض نہ کرے۔ اگر کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو تو دیکھ لے کہ وہ معراج کے اندر لے جانے والی ذات کون ہے، سبحان، پاکی ہے اسے۔ جب وہ پاک ہے تو وہ اپنے حبیب کو رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر جہاں چاہے وہاں پہ لے جا سکتا ہے، کوئی اعتراض کی یہاں پہ گنجائش باقی نہیں ہے۔ اور حضرات مکرم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبحان کے ذریعے اس سفر معراج کو بیان فرما کر کے یہ بھی بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات چونکہ پاک ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، تو اپنے حبیب علیہ السلام کو رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر معراج بھی عطا فرما سکتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، سبحان الذی اسرا، سیر کرائی۔ اس حوالے سے اسرا ایک جملہ تو میں نے جمعہ میں بتایا تھا، اسرا کا لفظ عربی زبان کے اندر خواب کے اندر سیر کرنے کو نہیں کہتے ہیں، بیداری کے اندر سفر کرنے کو کہا جاتا ہے۔ لہذا ایک بات تو اس سے یہ پتہ چلی، اسرا یہ سفر جو ہوا تھا یہ بیداری کی حالت میں ہوا تھا۔ دوسری بات یہ پتہ چلی، یہ اسرا ہے، سیر ہے، یہ سفر نہیں ہے، کیونکہ سفر جو ہوا کرتا ہے وہ پوری رفتار سے ہوتا ہے، اور سیر جو ہوتی ہے وہ خرامہ خرامہ چلتے ہوئے سارے مناظر کو دیکھتے دیکھتے ہوا کرتی ہے۔ تو محبوب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسا نہیں کہ پوری رفتار سے ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے، نہیں، راستے میں قدرت کے مناظر بھی دیکھے، آسمانوں کی بھی سیر کی، جنت و جہنم کو بھی دیکھا، عرش و کرسی لوح قلم کو بھی دیکھا۔ تو یہ سفر نہیں ہے بلکہ سیر ہے۔ اور تیسری بات یہ بھی اس سے معلوم ہوئی کہ سفر رفتار میں ہوتا ہے، اس میں ٹائم کم لگتا ہے، سیر آہستہ آہستہ کی جاتی ہے، اس میں ٹائم زیادہ لگتا ہے۔ تو جو محبوب سیر کرے تو رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر کہاں سے کہاں چلا جائے، وہ محبوب اگر سفر کرے تو اس کی رفتار کا عالم کیا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ ایک بات یہاں پر اسرا سے یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی، جو اپنے محبوب کو لے گیا۔ یعنی ایسا نہیں کہ حکم دے دیا اے محبوب میری بارگاہ میں آ جاؤ، میرا دیدار کر لو، ایسا نہیں کہ کسی کو بھیج دیا کہ محبوب کو بلا لائیں، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا لے گیا، یعنی حضرت جبریل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں ان کو بھیج
بھیجا اور تنہا نہیں بھیجا بلکہ 70,000 فرشتوں کی جھرمٹ کے اندر بھیجا، اور پھر محبوب کو پورے جاؤ جلال کے ساتھ میں رب کی بارگاہ کے اندر لے جایا گیا۔ کیونکہ عام طور پر جو چھوٹے مہمان ہوتے ہیں ان کو خالی دعوت نامہ دیا جاتا ہے، اور جو تھوڑے بڑے مہمان ہوتے ہیں کسی کو لینے بھیج دیا جاتا ہے، اور جو بہت جاؤ جلال والے اور بڑے جو ہے وہ شوکت والے مہمان ہوا کرتے ہیں ان کو بلانے کے لیے بہت سارا مجمع پورا بھیجا جاتا ہے۔ تو چونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا مقام و رتبہ رب کی بارگاہ میں بڑا بلند ہے، تو خالی آنے کی دعوت نہیں دی، خالی کسی ایک کو بھیجا نہیں، اور بھیجا بھی تو عام آدمی کو نہیں بھیجا بلکہ فرشتوں کے سردار کو بھیجا، اور پھر بھیجا بھی تو تنہا نہیں بھیجا، 70,000 فرشتوں کے ساتھ میں بھیجا۔ تو یہ ہے اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی بے عبد ہی، اپنے خاص بندے کو۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا اپنے رسول کو یا اپنے نبی کو، بلکہ فرمایا اپنے خاص بندے کو۔ ایک بات تو میں نے عرض کی تھی کہ عبدن کا لفظ عربی زبان کے اندر صرف روح کے لیے نہیں آتا ہے، روح اور جسم دونوں کے لیے آتا ہے۔ تو اس سے ایک مسئلہ تو یہ پتہ چلا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی صرف روح معراج میں نہیں گئی تھی بلکہ روح بھی گئی تھی، اور آپ کا جسم بھی معراج کے اندر تشریف لے گیا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہاں پہ رسول اور نبی کہا جاتا تو یہاں پر یہ ایک شبہ ہو سکتا تھا کچھ ذہنوں کے اندر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا تو کچھ لوگوں نے معاذ اللہ ان کو خدا یا خدا کا بیٹا کہہ دیا، تو محبوب تو آسمانوں سے بھی آگے چلے گئے، عرش سے بھی آگے چلے گئے، تو کوئی یہ نہ سمجھ جائے معاذ اللہ وہ خدا یا خدا کے بیٹے ہیں۔ نہیں نہیں، اللہ نے فرمایا میں نے اپنے محبوب کو اتنا لمبا سفر کرایا، پھر بھی میرا محبوب ہے کیا؟ اسرا بعبدہ، وہ میرا بندہ ہی ہے، وہ نہ خدا ہے نہ خدا کا بیٹا ہے وہ۔ تو اس شبہ کا دروازہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعبدہ فرما کر کے بند فرما دیا، اور ارشاد فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، رات میں سیر کرائی، دن میں سیر کیوں نہیں کرائی؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ رات کا وقت چونکہ ملاقات کے لیے سب سے بہتر وقت ہوا کرتا ہے، اور رات کا وقت اللہ والوں کے لیے رب کی بارگاہ میں حاضری کا وقت ہوا کرتا ہے، اس لیے رات میں سفر معراج عطا فرمایا۔ اور اس کے علاوہ جب ہم قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں تو مختلف انبیاء کرام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات میں انعام فرمائے، جیسے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا گیا تو یہی کہا گیا راتوں رات اپنے گھر والوں کو لے کے نکل جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی یہی کہا گیا وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلًا، یعنی ان سے بھی رات ہی کا وعدہ لیا گیا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی ہے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، یعنی رات ہی کا ذکر ہے۔ تو رات کا وقت یہ اللہ کے انعامات کا جو ہے وقت ہوا کرتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کا ذکر فرمایا اور اپنے حبیب کو رات میں معراج عطا فرمائی۔ اور اس کے علاوہ رات کے اندر ایک خاص بات بھی ہوا کرتی ہے جو دن میں نہیں ہوا کرتی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے ولی رات ہونے کا انتظار کیا کرتے تھے، کب رات ہو۔ جب رات ہوتی تھی لوگ اپنے اپنے محبوبوں کے جو حجروں کی طرف بڑھتے تھے تو اللہ والوں کے قدم پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے مصلوں کی طرف بڑھا کرتے تھے۔ تو یہ رات کا وقت اللہ سے مناجات کے لیے خاص وقت ہوا کرتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو معراج عطا فرمائی وہ رات میں عطا فرمائی، اور ارشاد فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، مسجد حرام سے معراج شروع ہوئی۔ مسجد حرام سے کیوں شروع کی گئی؟ کیونکہ یہ سفر متبرک ہے، بابرکت سفر ہے، اور مسجد حرام یہ برکت والی جگہ ہے، اس لیے برکت والی جگہ سے اس سفر کو شروع کیا گیا۔ اور کہاں تک معراج ہوئی؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک یعنی بیت المقدس تک۔ یہاں پہ ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جو معراج عطا فرمائی تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو ڈائریکٹ مکہ سے آسمانوں پہ بلا کر کے لامکہ میں بلا کے اپنا دیدار عطا کر دیتا، آخر کیا بات تھی؟ پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا، پھر وہاں سے معراج نامی سیڑھی لگا کر
آسمانوں کا سفر کرایا گیا۔ تو اس حوالے سے علماء کرام نے کئی وجہ بیان فرمائی۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ سے جو ہے وہ سفر ڈائریکٹ ہے، کیونکہ اگر یہاں سے جاتے مسجد حرام سے تو سفر جو ہے اس کے اندر تھوڑا سا ٹیڑھا پن ہوتا، کیونکہ ڈائریکٹ اوپر آسمان کا دروازہ نہیں۔ اور حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ سے ڈائریکٹ جو اوپر جو ہے وہ فرشتوں کے چڑھنے اور اترنے کا آسمان کے اندر دروازہ ہے، اور اسی کے اوپر جو ہے وہ بیت المعمور بھی ہے۔ تو پہلے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا تاکہ سفر وہاں سے ڈائریکٹ سیدھا شروع ہو جائے، ایک حکمت تو اس کے اندر یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے مسجد اقصیٰ بیت المقدس بہت سارے نبیوں کے ہجرت کی جگہ ہے، بڑی متبرک جگہ ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بھی یہ فضل عطا فرمایا تاکہ میرے محبوب کو بھی یہ فضل حاصل ہو جائے، مسجد اقصیٰ لے جایا گیا۔ ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ مسجد اقصیٰ جو بیت المقدس جہاں پہ ہے قیامت وہیں پر قائم ہوگی، حشر کا میدان بھی وہیں پر ہوگا، اور اس سفر کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے آخرت کی بہت ساری چیزوں کا مشاہدہ کیا تھا، اور آخرت کے اندر جو حشر ہے وہ بھی اسی جگہ پر ہوگا، تو اس لیے آپ کو یہاں سے اس جگہ پر لے جایا گیا جہاں سے قیامت کے دن جو ہے وہ حشر کا میدان قائم ہوگا۔ اسی طرح ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ بیت المقدس میں جو آپ کو معلوم ہے کہ مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب 25,000 کے برابر ہے، بیت المقدس کے اندر 50,000 کا ثواب ہے، خانہ کعبہ کے اندر ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے، تو یہ 50,000 کا ثواب عطا کرنا تھا، تو اللہ نے اپنے حبیب کے قدموں کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پہنچا دیا تاکہ محبوب کے قدموں کی برکت سے مسجد اقصیٰ کے اندر 50,000 نمازوں کا ثواب مل جایا کرے۔ اور ایک حکمت یہ بھی ہے کہ خانہ کعبہ جب قبلہ نہیں تھا، پہلے بیت المقدس قبلہ تھا، تو ایک قبلہ سے سفر شروع ہو دوسرے قبلہ تک، تاکہ اس سفر کے اندر دونوں قبلوں کو جمع کر دیا جائے، ایک وجہ اس کی یہ بھی ہوئی۔ تو حضرات مکرم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر عطا فرمایا۔ اب اس کے بعد میں آیت کریمہ کے اندر اور مزید تفصیل آ رہی ہے۔ یہ جو سفر معراج ہے جو آج کی رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا فرمایا، اس حوالے سے اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے پہلے اس عقیدے کو سن لیں، وہ پھر جیسا وقت رہے گا میں مختصر طور پر اس کو آگے سے بیان کروں گا۔ یہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر ہے یہ قرآن مقدس کی آیات کریمہ سے ثابت ہے، قطعی الدلالت آیت کریمہ سے ثابت ہے۔ اگر کوئی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کا انکار کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا، اور پھر مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک کا سفر یہ مشہور حدیثوں سے ثابت ہے، اگر کوئی اس کا انکار کر دے وہ گمراہ ہو جائے گا۔ پھر آسمانوں سے لامکاں تک کا سفر یہ خبر واحد اخبار احاد سے ثابت ہے، اس کا اگر کوئی انکار کر دے وہ کافر اور گمراہ تو نہیں ہوگا لیکن وہ فاسق اور گنہگار ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد میں یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ معراج جو ہے بیداری میں ہوئی کہ خواب میں ہوئی، تو اس حوالے سے علماء نے بیان فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کل 34 معراجیں ہوئی تھی، جن میں سے 11 معراج خواب میں ہوئی، 11 معراج نماز کی حالت میں ہوئی، اور 11 معراج یہ عام حالتوں میں ہوئی۔ یہ 33 معراج جو ہیں وہ الگ ہیں، لیکن آج کی رات کے اندر جو بیداری کی حالت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معراج عطا فرمائی یہ 34ویں معراج ہے، اور اس معراج کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی تشریف لے گئے، آپ کا جسم اور روح دونوں عرش اعظم کے اوپر اور آگے تشریف لے گئے، یہ جسمانی
मेराज थी, और आलम बेदारी के अंदर थी, आलम ख्वाब के अंदर ये मेराज नहीं थी। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस मेराज का आगाज़ कैसे हुआ, तो इस हवाले से जो हदीसें हम पढ़ते हैं, अलग अलग किसी हदीस में कुछ है, कहीं पे लिखा है कि हतीम से मेराज हुई, कहीं पे है खाना काबा से, कहीं पे है कि उम्मे हानी के घर से, और फिर और हदीसों में देखें कभी है कि पहली रात में ये फरिश्ते आए, दूसरी रात में ये आए। तो अगर उन तमाम रिवायतों को मैं आपके सामने रखूँगा तो आप भी उलझ करके रह जाएंगे। तो उसका जो खुलासा है वो मैं आपके सामने रखूँ। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हतीम में सो रहे हैं, आपके दाएं तरफ हज़रत अमीर हमज़ा हैं और दूसरी तरफ हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, ये फरिश्ते आए और आपस में बातें करने लगे कि ये जो सो रहे हैं बीच में, क्या यही हमारे मतलूब हैं? कहा यही मतलूब हैं, और चले गए। दूसरी रात में फिर आए, इसी तरह ये हजरात सो रहे थे, वो फरिश्ते आपस में बातें करने लगे कि हमारे जो मतलूब हैं, क्या ये वही हैं जो बीच में सो रहे हैं? कहा ये वही हैं जो हमारे मतलूब हैं, और वो चले गए। फिर तीसरी रात के अंदर जब वो मलाइका आए तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज पे तशरीफ़ ले गए। तो पहले की 2 रातों के अंदर जो फरिश्ते आए थे, ये ज़हनी तौर पर तैयार करने के लिए आए थे, क्योंकि ये कोई मामूली सफ़र नहीं था। अगर दुनिया के अंदर थोड़ा सा भी अगर कोई अहम सफ़र होता है तो उसके लिए कितनी तैयारियां करवाई जाती हैं, और ये तो इतना बड़ा सफ़र था, इतना बड़ा सफ़र था, आज तक पूरी कायनात में न ऐसा सफ़र किसी ने किया है और न क़यामत तक कोई ऐसा सफ़र कर सकता है। तो उसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार करने के लिए पहले 2 दिन फरिश्ते आए। अब उसके बाद में ये जो रिवायतों में आता है कि कहाँ से मेराज हुई, तो खुलासा उसका यही है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मे हानी के घर पे सो रहे थे। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़रिश्तों को ले करके हज़रत उम्मे हानी के घर पे पहुँचे। दरवाज़े के रास्ते से नहीं गए, बल्कि छत को चीर करके अंदर तशरीफ़ ले गए। ये सवाल ज़हन में आ सकता है कि दरवाज़ा था, हमेशा बाबू सलाम से मदीना मुनव्वरा में हाज़री देते रहे हैं, दरवाज़े से आते रहे हैं, और आखिर ये क्या वजह है कि छत को चीर करके आ रहे हैं? तो उलमा ने उसकी एक वजह ये बयान फरमाई कि दरवाज़े से आना ये मामूल के मुताबिक है, और छत को चीर करके आना ये मामूल के ख़िलाफ़ है, ये ख़िलाफ़ मामूल है। तो छत चीर करके हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम इसलिए तशरीफ़ लाए ताकि पता चल जाए आज का जो सफ़र होने वाला है वो रोज़ाना की तरह नहीं है, एक अलग टाइप का सफ़र होने वाला है। इसलिए छत को चीर करके हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। और एक रिवायत में आता है मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम महवे ख्वाब थे। ये भी एक बड़ी अजीब बात है, सारी सारी रात मेरे आका अलैहिस्सलाम इबादत करते थे रब की। अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमाया कि या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु व इंक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरान तरतीला, यानी रब ने अपने महबूब अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खुद फरमाया, महबूब रात में आराम भी किया करो और इबादत भी किया करो। तो महबूब जो रोज़ाना रात में इबादत करते, इतनी इबादत करते कि पाँव के अंदर वरम आ जाते, आपसे कहा गया या रसूल अल्लाह आप आराम फरमा लिया करें, अल्लाह ने तो आपके सदक़े में अगले पिछलों के गुनाहों को माफ़ कर दिया है, आप इतनी इबादत क्यों करते हैं? मेरा आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा न बनूं जिसने मुझको ये मकाम अता फरमाया? वो महबूब सारी रात इबादत करते, आज क्या बात है कि वो महबूब सोए हुए हैं। लोगों को दिखाना है कि अंदाज़े महबूब क्या हुआ करता है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अगर आते और पहले ही से महबूब अगर बेदार होते, लेके चले जाते तो वो लुत्फ़ न होता। अब आका सो रहे हैं, जिब्रील अमीन आए हैं, अब उठाने के लिए अपने उन नूरी लबों को हज़रत आका करीम अलैहिस्सलाम के नूरानी तलबों से मस करके जगा रहे हैं। ये भी तो मोहब्बत का एक अंदाज़ है। मेरे आका अलैहिस्सलाम बेदार हुए, हज़रत जिब्रील अमीन ने कहा अल्लाह तबारक व तआला आपकी मुलाकात का मुश्ताक है, सब चाहते हैं अल्लाह की रज़ा,
لیکن خدا چاہتا ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا. سب چاہتے ہیں خدا راضی ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کو جو ہے وہ کتنا مقام بڑا عطا فرما رہا ہے. اللہ اکبر. اب وہاں حضرت ام ہانی کے مقام سے وہ فرشتوں کی جھرمٹ کے اندر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے ہیں حرم شریف میں. وہ منظر تو ہماری نگاہوں نے نہیں دیکھا جب اللہ کے رسول علیہ السلام دولہا بن کر کے وہ فرشتوں کی جھرمٹ کے اندر براق پہ سوار ہو کر کے معراج پہ جا رہے تھے. لیکن انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں وہ منظر ضرور دکھائے گا جب قیامت قائم ہوگی، جنتی سواری لائی جائے گی روضہ رسول کے پاس میں، اور فرشتوں کا پورا ایک ہجوم ہوگا، ہزاروں فرشتے ہوں گے. میرا آقا علیہ السلام دولہا بن کر کے جا رہے ہوں گے اور ساتھ میں سارے صحابہ ہوں گے اور فرشتے بھی ہوں گے، اور پھر میدان محشر کی طرف یہ بارات بڑھ رہی ہوگی. انشاءاللہ وہ منظر اللہ تبارک و تعالی ہمیں نصیب فرمائے گا. اب میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے حتیم میں تشریف لائے، اس کے بعد میں جو ہے وہ حرم شریف کے اندر جلوہ افروز ہوئے. تو جو 3 روایتیں ہیں، ام ہانی کے مقام سے معراج ہوئی، حتیم سے ہوئی، مسجد حرام سے ہوئی، تو تینوں کا مطلب وہی ہے. پہلے ام ہانی کے گھر پہ تھے، پھر جو ہے وہ حرم شریف میں آئے، اس کے بعد میں حتیم میں تشریف لے آئے. اب وہاں پر آپ کے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا، قلب مبارک کو نکالا گیا، زمزم کے پانی سے دھلا گیا، اور پھر اس کے اندر واپس سینہ پاک کے اندر رکھ کر کے اور اس کو پھر دوبارہ بند کر دیا گیا. یہ سینہ مبارک کیوں چاک کیا گیا؟ اس کی وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی کہ پہلی بار بچپن میں آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا تھا تاکہ بچپن کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کے دل سے نکال دی جائیں. اس کے بعد میں ایک روایت کے مطابق 10 سال کی عمر میں چاک کیا گیا، اور دوسری روایت کے مطابق اعلان نبوت کے وقت چاک کیا گیا تاکہ نبوت کا بوجھ آپ اٹھائیں، اعلان نبوت کے بعد جو تکلیفیں آنے والی ہیں ان کو برداشت کریں. اور آج جو سینہ مبارک چاک کیا جا رہا ہے، رب کا دیدار کوئی ہر ایک کے بس کی بات تو نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو دیدار عطا کرنا ہے تو سینہ مبارک چاک کر کے آج رب کے دیدار کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. کیونکہ یہ وہ مرحلہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دیدار نہ کر سکے، صفت کی تجلی پہاڑ پہ پڑی تھی تو دیکھ کر کے بے ہوش ہو گئے تھے، اور آج تو کھلم کھلا ماتھے کی آنکھوں سے بلا کسی جہت اور مکان کے رب کا دیدار کرنا تھا. اس لیے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا. اب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سواری چلی، کدھر چلی؟ بیت المقدس کی طرف چلی. اللہ اکبر. کیسا وہ روحانی سما ہوگا جب آقا کریم علیہ السلام براق پہ سوار ہونے لگے تھے. براق ایک جنتی سواری ہے. براق عربی زبان کا لفظ ہے، بریق سے بھی ہو سکتا ہے، برق سے بھی ہو سکتا ہے. بریق کا معنی ہوتا ہے چمک، چونکہ سفید تھا اس لیے اس کو براق کہتے ہیں. اور اگر برق سے بنا ہے، برق کا معنی ہوتا ہے بجلی، تو بجلی سے بھی زیادہ تیز چلتا تھا اس لیے اس کو براق کہتے ہیں. اس پہ جب میرے آقا علیہ السلام جب سوار ہوئے، فرشتوں نے جو ہے وہ پاؤں کو رکاب کے اندر رکھا، بڑی شان و شوکت کے ساتھ میں کونین کے دھولا براق پہ جب جلوہ افروز ہوئے. اب جب سواری چلی، اس کا نقشہ اعلیٰ حضرت نے اپنے اس مقدس قصیدہ معراجیہ کے اندر کیا پیارے انداز کے اندر کھینچا ہے. اس کو جب پڑھو تو طبیعت مچل جاتی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب سوار ہوئے، اب سواری چلی اور راستے کے اندر کیا کیا مناظر دیکھے. اب اتنا وقت نہیں کہ میں ایک ایک منظر کو الگ الگ بیان کروں، لیکن جو اہم چیزیں ہیں ان کو میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں. ایک مقام آیا، حضرت جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ طیبہ ہے، آپ یہاں پہ اتریے، 2 رکعت نماز ادا کیجئے، اس لیے کہ آپ یہیں پر ہجرت کر کے تشریف لائیں گے اور یہیں پر آپ کا روزہ اطہر بنایا جائے گا. میرا آقا علیہ السلام اترے، 2 رکعت نماز ادا فرمائی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، ایک مقام آیا، کہا اتریے اے پیارے محبوب، یہاں پر اتر کر کے آپ نماز ادا کریں. یہ مدین ہے اور یہ وہی درخت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی بیوی محترمہ کو لے کر کے آ رہے تھے تو اسی درخت کے پاس میں آپ نے قیام کیا تھا. آپ نے اتر کر کے 2 رکعت نماز ادا فرمائی. آگے بڑھے، ایک مقام آیا، حضرت جبریل امین نے عرض کیا اتریے، یہاں پر بھی 2 رکعت نماز ادا فرمائی.
फरमा लीजिए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने 2 रकात नमाज अदा फरमाई। हज़रत जिब्रील अमीन ने बताया ये तूर सीना है, ये वही पहाड़ है जिस पहाड़ से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब से कलाम किया था। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, एक मकाम आया, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा उतरिए, यहाँ पर भी 2 रकात नमाज अदा कीजिए। पूछा ये कौन सी जगह है? कि ये बैत लहम है, ये वो जगह है जहाँ पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। मेरे आका अलैहिस्सलाम उतरे और आपने 2 रकात नमाज अदा फरमाई। हज़रात मुकर्रम, इससे ही पता चलता है अल्लाह वालों के नक्शे कदम जहाँ पे पढ़ते हैं वहाँ पे नमाज अदा करना, वहाँ पे दुआएं करना, ये हमारे आका करीम अलैहिस्सलाम का मुक़द्दस तरीक़ा है। अब आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और फिर उस मकाम, जब आप जा रहे थे तो रास्ते में एक जगह एक आवाज़ आई। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया किसकी आवाज़ है? हज़रत जिब्रील ने कहा कि या रसूल अल्लाह, ये जो खुशबू आ रही है ये जन्नत की खुशबू आ रही है, और ये जो आवाज़ आ रही है ये जन्नत की आवाज़ आ रही है। जन्नत अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ कर रही है मौला मेरे जाम तैयार हैं, मेरे बिस्तर तैयार हैं, ऐ मौला मेरे बागात तैयार हैं, मेरे फल तैयार हैं, मेरी सारी नेमतें तैयार हैं, ऐ अल्लाह इन नेमतों वालों को जल्द मेरे अंदर भेज दे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया ऐ जन्नत जो मुझ पर ईमान लाया, मेरे महबूब की रिसालत पर ईमान लाया, उनको जल्द ही मैं तेरे अंदर दाखिल करूँगा। तो जन्नत खुश हो गई है। आगे बढ़े, कुछ बू आई, एक आवाज़ आई जो बड़ी नापसंदीदा थी। मेरा आका अलैहिस्सलाम ने पूछा ये कैसी आवाज़ है? जिब्रील अमीन ने कहा या रसूल अल्लाह ये जहन्नम की आवाज़ है और जहन्नम की बू आ रही है। जहन्नम अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ कर रहा है ऐ मौला मेरी आग तैयार है, मेरे जो है वो कांटे तैयार है, मेरा जो अजाब है वो तैयार है, किस्म किस्म की जो बलाएं हैं वो तैयार हैं। अल्लाह नाफरमानों को जल्द मेरे अंदर भेज दे, मेरी आग एक दूसरे को खाए जा रही है। रब ने फरमाया जो मुझ पर ईमान नहीं लाएगा उन तमाम काफिरों, जालिमों और फासिकों को मैं तेरे अंदर भर दूंगा। तो जहन्नम भी खुश हो गया है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आगे बढ़े, रास्ते में बहुत सारे मंजर देखे थे, उसका वक्त नहीं। आप बैतुल मुक़द्दस में पहुंचे, जब बैतुल मुक़द्दस के करीब पहुंचे बुराक से नीचे तशरीफ़ लाए। हज़रत जिब्रील अमीन ने एक पत्थर से बुराक को बांध दिया, एक रिवायत के मुताबिक सखरा से बांध दिया। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैतुल मुक़द्दस में मस्जिद अक़सा में तशरीफ़ ले गए। आपने भी 2 रकात नमाज़ पढ़ी, हज़रत जिब्रील अमीन ने भी 2 रकात नमाज़ पढ़ी। अब धीरे धीरे रूहानी तौर पर अंबिया किराम का हुजूम होने लगा। अंबिया किराम धीरे धीरे तशरीफ़ लाने लगे, यहाँ तक कि जब सारे नबी तशरीफ़ ले आए हज़रत जिब्रील अमीन ने अज़ान कही। अब मुसल्ला इमामत के ऊपर जब खड़े होने की बात आई, तो कौन आगे बढ़े? हज़रत जिब्रील अमीन आगे बढ़े। मेरे आका अलैहिस्सलाम का दस्ते पाक पकड़ करके मुसल्ला इमामत पर बढ़ा दिया कि आज इन अंबिया की जमात के अंदर इमामत कौन करेगा या रसूलल्लाह, आपके सिवा इमामत आप ही फरमाए। मेरे आका अलैहिस्सलाम मुसल्ला इमामत पे तशरीफ़ ले गए। मैंने जो अभी बताया था कि मस्जिद हराम से डायरेक्ट मेराज नहीं हुई, यहाँ पे पहले लाया गया। उसका एक राज ये भी है ताकि सारे नबियों के दरमियान महबूब की अज़मतों का इजहार हो जाए और सारे नबियों के दरमियान पता चल जाए कि अल्लाह ने अपने हबीब को कितनी अज़मतें अता फरमाई है। अब वो जमात, वो मुसल्ली, वो अज़ान देने वाले और वो इमाम आज़म यानी सबसे बड़े कायनात के जो इमाम है मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उस जमात के बारे में मैं क्या कहूँ और उसके बारे में मैं क्या लफ्ज़ बोलूँ। बस अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करते हैं अल्लाह जब तेरा महबूब मुसल्ला इमामत पे था और सारे नबी पीछे खड़े थे, फरिश्तों का भी हुजूम था, उस वक्त तेरे महबूब ने जो नमाज़ पढ़ाई वो जो सुहानी घड़ी थी, अल्लाह उस सुहानी घड़ी के सदक़े में बोला हमारा ख़ात्मा ईमान पे नसीब फरमा दे। वो कैसी पुरनूर घड़ी थी, कितनी प्यारी घड़ी थी। अल्लाह उस प्यारी घड़ी के सदक़े में आज की रात में जिन जिन लोगों ने मुझसे दुआओं के लिए कहा अल्लाह सबकी दुआओं को कबूल फरमा ले। अब जब नमाज मुकम्मल हो गई, अब उसके बाद में खिताबत का दौर शुरू हुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खड़े हुए, अल्लाह की पाकी बयान की कि अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह तबारक व तआला के लिए पाकी है कि परवरदिगार आलम ने मुझे बगैर माँ बाप के पैदा किया, मुझे जन्नत के अंदर रखा, अल्लाह ने मुझे सफ़ीउल्लाह बना दिया, अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रिश्तों को मेरे सामने सजदा करवाया, मुझे अस्मा का इल्म अता फ़रमाया। उसके बाद में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हुए, कहा अल्लाह के लिए हम्द है, अल्लाह ही के लिए पाकी है,
परवरदिगार आलम ने मेरे ज़रिए बनी इसराइल को फ़िरौन से निजात अता फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझसे कलाम फरमाया, मुझे इतने मोजज़ात अता फरमाए, अल्लाह की पाकी बयान करते रहे। उसके बाद में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खड़े हुए, का पाकी अल्लाह के लिए। परवरदिगार आलम ने मुझे जो है बगैर बाप के पैदा किया, मेरे हाथों से कोड़ियों को शिफा अता फरमाई, मादरजात जो अंधे थे उनको शिफा अता फरमाई, मुर्दों को ज़िंदा कराया। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे आसमानों पर उठाया। इसी तरह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम खड़े हुए, अल्लाह तबारक व तआला के लिए हमद है। परवरदिगार आलम ने मेरे हाथों के अंदर लोहे को नरम कर दिया। अल्लाह ने मुझे जो है पहाड़ों को मेरे साथ में तस्बीह करने का हुक्म दिया, मुझे परिंदों की ज़बान भी सिखाई। अल्लाह ताला ने मुझे ये इनामात अता फरमाए। उसके बाद में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम खड़े हुए। अल्लाह ही के लिए हमद है जिस परवरदिगार आलम ने मेरे लिए जिन्नातों को मुसख्खर कर दिया, मेरे लिए जो है चरिंदो परिंद को मुसख्खर कर दिया, इंसानों को मुसख्खर कर दिया, हवाओं को मुसख्खर कर दिया। जो जिन्नात मेरे लिए बड़े बड़े महलात बनाते थे, अल्लाह ही के लिए पाकी है। जिस परवरदिगार आलम ने मुझे ऐसी हुकूमत अता फरमाई जैसी हुकूमत किसी और को अता नहीं फरमाई। जब सब लोग खुतबा दे चुके तो उसके बाद में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े हुए और कहा, पाकी है, हम्द है अल्लाह के लिए जिस परवरदिगार आलम ने मुझे सारे आलमों के लिए रहमत बना करके भेजा, जिसने मुझ पर ऐसा कलाम उतारा जिस कलाम का कोई जवाब नहीं। परवरदिगार आलम ने मुझे मेरे सीने को खोल दिया, मुझसे बोझ को दूर कर दिया। परवरदिगार आलम ने मेरी उम्मत को उम्मत वस बनाया और अल्लाह का फजल है परवरदिगार आलम ने मुझे जो है वो सबे मसानी अता फरमाई और रब की हम्द है उस परवरदिगार आलम ने मुझे अपना हबीब बना लिया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम या हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और आपका दस्ते पाक पकड़ के कहा कि इसी वजह से अल्लाह ने अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सारे लोगों और सारे अंबिया पर फजीलत अता फरमाई है। ये नूरानी जलसा तो एक हम लोग भी करते हैं, हम लोग भी सुनते हैं। वो कैसा नूरानी जलसा था जिसमें खिताब नबी कर रहे थे और बड़ी अजमत वाले नबियों का जिसमें खिताब हो रहा था। कितना अनवार होगा। हम लोग तो जो तकरीर करते हैं उसके अंदर अल्फाज ढूंढ के लाएं, अल्फाज में ना कोई दमखम और ना ज़बान में कोई दमखम। वो नूरानी बुजुर्ग और नूरानी अंबिया किराम की जमात वो नूर में ढले हुए अल्फाज और वो ऐसी पुरतासीर ज़बान से जब रब की हमद निकल रही होगी तो सुन करके कायनात का ज़र्रा ज़र्रा अल्लाह की हमद में मगन नहीं हो गया होगा। वो ऐसा पुरनूर समा था। अल्लाह ताला उसकी बरकतों से भी हमको माला माल फरमाए। अब जब ये मजमा ख़त्म हुआ, बात आगे बढ़ी। अब आगे का जो सफ़र है ये बुराक से नहीं तय किया गया, आगे का सफ़र मेराज से तय किया गया। मेराज अरबी ज़बान के अंदर सीढ़ी को बोलते हैं। अब वहीं पर एक सीढ़ी लगाई गई, वहाँ से लेके आसमान तक वो सीढ़ी थी। वो सीढ़ी नूर की सीढ़ी थी। कितनी खूबसूरत थी। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इतनी खूबसूरत सीढ़ी मैंने कभी भी नहीं देखी। नूर से पुरनूर वो सीढ़ी मेराज नामी पुरनूर अंदाज के अंदर जब आसमानों तक लगाई गई, दोनों तरफ फरिश्ते सब बांध करके खड़े हो गए। कौनैन के दूल्हा शबे मेराज में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस नूरानी सीढ़ी पर कदम रख करके आसमान की तरफ उरूज फरमा रहे हैं। अब यहाँ से इसरा जो है वो हुई, अब यहाँ से मेराज का आगाज हो रहा है। अब यहाँ से मेराज शुरू हो रही है। मेरे आका अलैहिस्सलाम सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते उन नूरानी मनाजिर को देखते हुए आखिर में आसमानों तक पहुँच गए। आसमानों का दरवाज़ा बंद था। यहाँ पे ज़हन में एक सवाल आ सकता है, जब पहले ही से पता था महबूब आ रहे हैं तो दरवाज़ा खोल के रखना चाहिए था फरिश्तों को, दरवाज़ा बंद क्यों था? जब दरवाज़ा बंद था, हज़रत जिब्रील से ने जब दरवाज़ा खटखटाया, पूछा कौन? का जिब्रील। का कोई साथ में है? का हैं? का कौन है? का मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। का आए हैं या उनको बुलवाया गया है? का उन्हें दावत दे करके बुलवाया गया है। दरवाज़ा खोला गया, का अहलन व सहलन मरहबा। तो दरवाज़ा पहले ही से खुलवा के रखना चाहिए था, क्यों दरवाज़ा बंद रखा गया? उलमा फरमाते हैं अगर दरवाज़ा पहले से खुला होता तो कोई ये ना समझता कि आसमान के दरवाजे तो खुले ही रहते हैं, महबूब तशरीफ़ ले गए, दरवाजे बंद रखे गए,
गए, महबूब के नाम पे खोले गए ताकि दुनिया वालों को ये पता चल जाए आज की रात में जो दरवाजे खोले गए हैं सिर्फ महबूब के लिए खोले गए हैं, किसी और के लिए नहीं खोले गए हैं। अब दरवाज़ा खुला, मेरा आका अलैहिस्सलाम जब पहले आसमान पे तशरीफ़ ले गए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा है। दाएं तरफ देखते हैं तो मुस्कुराते हैं, बाएं तरफ देखते हैं तो रोने लग जाते हैं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है, आप इनको सलाम कीजिए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने सलाम किया और पूछा कि ये रो रहे हैं, हंस रहे हैं, बात क्या है? हज़रत जिब्रील ने कहा कि इनके दाएं तरफ इनकी वो औलाद है जो ईमान लाई और जन्नत में जा रही है। उनको देखते हैं तो हंसने लग जाते हैं, और जब बाएं तरफ देखते हैं तो वो औलाद नज़र आती है जो काफिर हैं और जहन्नम में दाखिल हो रहे हैं। उनको देखते हैं तो रोने लग जाते हैं। यहाँ पर एक बात और याद रखना आप लोग, ये जितने आसमानों का मैं जिक्र करूँगा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इनको सलाम कीजिए, ये फलां है इनको सलाम कीजिए, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हर आसमान पे बताते रहेंगे। बात समझ में नहीं आती। अभी थोड़ी देर पहले मस्जिद अक्सा में सब लोग जमा हुए थे, सबसे मुलाकात हुई है। ये नाम बताने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, इसको समझने के लिए उस मेराज के मंज़र को निगाहों के सामने रखना होगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जो मेराज में जा रहे थे, नबियों को देखने नहीं जा रहे थे, रब का दीदार करने जा रहे थे। मैं कहता हूँ बिला तशबीह और बिला तमसील, दुनिया में अगर किसी को किसी से प्यार हो जाए, झूठा प्यार हो जाए ना, और महबूबा एक ज़माने के बाद उसका महबूब किसी को मिले ना, और जब मुलाकात के लिए जाए तो अपना ख़ास आदमी भी नज़र आता है तो तवज्जो नहीं जाती है उसकी तरफ। तो जब दुनिया के झूठे इश्क का ये हाल है, तो जो महबूब आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुदा का दीदार करने जा रहे थे, वो कैसी कैफियत थी उस वक्त कैसी कैफियत थी? वो कैफियत ही की वजह से बार बार जिब्रील अमीन को बताना पड़ रहा था, ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इनको सलाम कीजिए। अब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम आगे बढ़े। ये तो मैं आगे बढ़े दो मिनट में कह करके निकल जा रहा हूँ, ये 2 मिनट का काम नहीं है। ये एक तो आसमान की मोटाई 500 साल का रास्ता, फिर एक आसमान से दूसरे आसमान तक 500 साल का रास्ता, लेकिन महबूब के लिए रास्ते समेट दिए गए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दूसरे आसमान पे पहुँचे, वही दरवाज़ा खटखटाना, वही सवाल, वही जवाब, वही दरवाज़ा खुलना, अहलन व सहलन मरहबा कह करके इस्तकबाल होना। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत याहया अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, कहा मरहबा आए साले नबी और साले भाई, मरहबा मरहबा। मुलाकातें हुई, बातें हुई, आगे बढ़े, तीसरा आसमान आया, दरवाज़ा खटखटाया गया, वही सवाल, वही जवाब, दरवाज़ा खोला गया, अहलन व सहलन मरहबा की सदाएं हैं, इस्तकबाल हुआ। तीसरे आसमान पर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। मेरा आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को देखा, ऐसा लगता है चाँद का टुकड़ा है जैसे। अल्लाह ने आधा हुस्न उनको अता फरमा दिया है, यानी कायनात का हुस्न उनके चेहरे में समेट दिया गया था। इतना हसीन और जमील चेहरा था हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कि कोई देखे तो अल्लाह की कुदरत का ये मंज़र देखता हुआ रह जाए। बहरहाल मेरा आका अलैहिस्सलाम ने मुलाकात की, उन्होंने भी कहा कि ऐ साले नबी और साले भाई, मरहबा मरहबा। आगे बढ़े, चौथे आसमान पे पहुँचे, अहलन व सहलन मरहबा कह करके इस्तकबाल हुआ। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, वही मुलाकात का अंदाज़। आगे बढ़े, 5वें आसमान पे पहुँचे, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। छठे आसमान पे पहुँचे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात किए तो मिल करके जब मेरा आका अलैहिस्सलाम आगे बढ़ने लगे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रो पड़े। पूछा क्यों रो रहे हैं? कहा कि आप मेरे बाद में आए हैं, आपकी उम्मत बहुत ज़्यादा है और मैं आपसे पहले मबूस हुआ, मैं जो है आपसे पहले मेरा ज़माना हुआ, लेकिन उसके बावजूद मेरी उम्मत कम है। इस बात को याद करके मैं रोने लगा हूँ। मेरा आका अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, आपने देखा कोई नबी है, उसके साथ में कोई उम्मती नहीं, कुछ नबियों के साथ में 2-4 उम्मती हैं, किसी के साथ में चंद है। आगे बढ़े तो बहुत सारी उम्मत नज़र आई। पूछा ये किसकी उम्मत है? कही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत है। तभी आगे बढ़े तो इतने लोग नज़र आए, पूरा उफुक भर गया। पूछा ये किसकी उम्मत है? कहा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत है जो सारी कायनात से ज़्यादा अल्लाह ने पैदा फरमाई है।
आका करीम अलैहिस्सलाम 7वें आसमान पे पहुँचे, दरवाज़ा खटखटाया गया। 7वें आसमान पर बैतुल मामूर है, यानी खाना काबा से ठीक बराबर सीध के अंदर बैतुल मामूर है। दुनिया में हम लोग खाना काबा का तवाफ़ करते हैं, आसमानों पर फरिश्ते बैतुल मामूर का तवाफ़ करते हैं। रोज़ाना 70,000 फरिश्ते वहाँ पर भी हाज़िरी देते हैं और वहाँ पर आकर के इबादत करते हैं। बैतुल मामूर के पास में नूरानी कुर्सी लगी है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं। सलाम किया, सलाम का जवाब दिया। उन्होंने कहा मरहबा मेरे साले भाई और साले नबी। अब उसके बाद में मेरा आका अलैहिस्सलाम आगे बढ़ने लगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाय मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अपनी उम्मत से जाके कह दो जन्नत में दरख्त लगाएं। मेरा आका ने फरमाया जन्नत में दरख्त कैसे लगाएं? एक रिवायत में है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा उम्मत से कह दो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा करे, जो पढ़ेगा उसके नाम का जन्नत में दरख्त लगेगा। दूसरी रिवायत में है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा अपनी उम्मत से जाके कह दो सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ा करें। जो पढ़ता है उसके नाम का अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के अंदर दरख्त लगा देता है। अब आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जन्नत का नज़ारा किया, जहन्नम के अंदर जो अजाब में मुब्तला थे उनको भी देखा। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आगे बढ़े, एक मकाम आया बेरी का दरख्त जिसका नाम सिदरा है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं उसके फल इतने, उसके पत्ते इतने बड़े थे जैसे कि एक सवार कई ज़माने तक उसके नीचे सफ़र कर सकता है, और उसके अनार जो थे वो मटके के बराबर थे, और उसके फलों का जो है मंजर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने पेश किया। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया रसूल अल्लाह, जब देखने में इतने अच्छे लग रहे हैं खाने में तो और अच्छे लग रहे होंगे। मेरे आका ने फरमाया हाँ अबू बकर, और अल्लाह ताला तुम्हें वो फल ज़रूर खिलाएगा तुम्हें। अब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने सिदरा को देखा, सिदरा पर फरिश्ते छाए हुए थे, तो जैसे दरख्त पर छोटे छोटे कुमकुमे लगा दिए जाए तो दरख्त चमकता है, बिला तशबीह बिला तमसील। सिदरा पे जब फरिश्ते छा गए तो इतना खूबसूरत वो बेरी का दरख्त लग रहा था कि उस मंजर को अल्लाह ने कुरान पाक में बयान फरमाया इज़ यग़शा सिदरता मा यग़शा, वो मंजर अल्लाह ने कुरान पाक में बयान फरमाया। अब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे बढ़े तो अर्श आया, अर्श ने मेरे आका अलैहिस्सलाम का दामन थाम लिया। कहा या रसूल अल्लाह, जब तक आप मबूस नहीं हुए थे मैं अल्लाह के खौफ से लरसता रहता था, लेकिन जब अल्लाह ने आपको मबूस फरमाया, रहमतुल लिल आलमीन बनाया, आप सारे आलमों के लिए रहमत बन करके तशरीफ़ लाए, तो मेरे दिल को भी करार आ गया है। सिदरा से आगे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जाने लगे। हज़रत जिब्रील अमीन अपने 600 परों के साथ में आप अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के सामने ज़ाहिर हुए, एक अलग मंजर के अंदर दिखाई दिए। अब जब आगे बढ़ने लगे जिब्रील आगे ना आए, मेरा आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिब्रील चलो। कहा या रसूलल्लाह, इससे एक बाल बराबर भी मैं आगे नहीं जा सकता, अगर आगे जाता हूँ तो तजल्ली इलाही से मेरे पालों पर जल जाएंगे। अब हज़रत जिब्रील ने साथ छोड़ा, फरिश्ते भी रह गए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब आगे बढ़ने लगे के अंदर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने पर्दे में एक शख्स को छुपा हुआ देखा, तो पूछा ये कोई नबी है? कहा ये कोई नबी भी नहीं है, ये कोई सिद्दीक और शहीद भी नहीं है। कहा फिर ये कौन है? कहा ये अल्लाह का वो बंदा है जिसका दिल हर वक्त अल्लाह के घर में लगा रहता है, हर वक्त अल्लाह का जिक्र करता रहता है। अल्लाह ने इसको अर्श के अंदर जगह नसीब फरमाई है। अब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आगे बढ़े तो बुराक सवारी तो नीचे रह गई थी और मेराज तो आसमानों पर पूरी हो गई, और उधर सिदरा पे जिब्रील अमीन भी रह गए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब आगे जाने लगे तो आपकी बारगाह में एक सवारी लाई गई जिसका नाम है रफ रफ। ये सब्ज रंग का नूरानी तख्त है, जिसको देखो तो देखे चले जाओ, इतना खूबसूरत तख्त। मेरा आका अलैहिस्सलाम जब उस तख्त पे सवार हुए, वो तख्त चल पड़ा रफ रफ नामी। 70,000 नूर के पर्दे थे और हर पर्दा जो है वो सैकड़ों साल की मसाफत के ऊपर माइल था, यानी लाखों करोड़ों साल का ये रास्ता था। रफ रफ के ज़रिए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब आगे बढ़ने लगे, ये सवारी बढ़ती रही बढ़ती रही बढ़ती रही, यहाँ तक कि एक मकाम वो भी आया कि रफ रफ नामी सवारी भी पीछे रह गई। जो साथ में फरिश्ते से सब पीछे छूट गए, कोई साथ में न रह गया। मेरा आका अलैहिस्सलाम नूर के पर्दों को तय कर
ठहरते हुए जब आगे बढ़ने लगे हैबत इलाही से आपके ऊपर वहशत तारी हुई, तभी आवाज़ आई क़िफ़ या मोहम्मद इन्न रब्बका युसल्ली, ऐ मोहम्मद ठहर जाओ, आपका रब आप पे सलात पढ़ता है। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की आवाज़ आपको महसूस हुई तो आपने देखा कि यहाँ पे अबू बकर कहाँ है। चूँकि आपके सबसे ज़्यादा प्यारे वही थे तो उस माहौल के अंदर हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की आवाज़ आपको सुनाई गई ताकि आपके दिल को करार आ जाए। अब आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आगे बढ़ने लगे। अब फिर वो मकाम आया जिसको बयान करने की ताकत किसी बशर के अंदर नहीं है। कौन बयान करे? कोई साथ में हो तो बयान करे। अब जितना मेरे आका अलैहिस्सलाम ने बताया उतना ही तो जो है हमें पता चला, वरना साथ में कोई न था, किसी को नहीं पता ये सफ़र फिर कैसे तय हुआ। बस इतना पता चलता है आवाज़ आई, उदनो या खैर अल बरिया, उदनो या अहमद, उदनो या मोहम्मद, आए मखलूक में सबसे बेहतर करीब आ, आए मोहम्मद करीब आ, आए अहमद करीब आ। वो क्या सदा थी, वो क्या समा था, वो क्या मज़े थे। मेरा आका अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, कितना आगे बढ़े। मेरा रब कुरान पाक में इरशाद फरमाता है सुम्मा दना, फिर वो जलवा करीब हुआ, फतदल्ला, और फिर खूब उतर आया, फकाना काबा कौसैनी औ अदना, फिर उस जलवे में और महबूब में 2 हाथ का फासला रह गया, बल्कि उससे भी कम फासला रह गया। और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया फकाना काबा कौसैनी औ अदना फअौहा इला अब्दिही मा औहा, फिर अल्लाह ने अपने महबूब बंदे को वही फरमाई जो वही फरमाई। क्या बातें हुई रब ने ये नहीं बताया, सिर्फ इतना फरमाया फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, जो वही की। जब बात छुपा के करना होता है तो हम भी कहते हैं मैंने उसको बताया, जो बताना था वो बता दिया। अब राज की बात है, किसी को नहीं पता कि रब ने क्या कहा, महबूब ने क्या कहा। हाँ अलबत्ता हमें रिवायतों से इतना पता चलता है उस खलवत के अंदर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपनी गुनहगार उम्मत को याद किया था, अपनी गुनहगार उम्मत को याद किया था। एक रिवायत से भी पता चलता है कि अर्ज़ की मौला तूने आदम को सफ़ीउल्लाह बनाया, तूने मूसा को कलीमुल्लाह बनाया, ईसा को रूहुल्लाह बनाया, ऐ मौला तूने फ़लाँ को फ़लाँ मकाम दिया, ऐ अल्लाह तूने मुझे क्या अता किया। तो रब ने फरमाया ऐ महबूब मैंने तुझे अपना हबीब बना लिया है। और फिर जब कोई इस तरह की मुलाकात होती है तो फिर क्या अंदाज़ हुआ करता है। एक रिवायत से ये पता चलता है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज़ किया अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, सारी बदनी इबादतें, कौली इबादतें, माली जितनी इबादतें हैं अल्लाह सब तेरे लिए हैं, सब तेरे लिए है। तो रब ने क्या फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहु अकबर, ये कितना प्यारा सलाम था जो रब ने अपने हबीब से इरशाद फरमाया और हम गुनहगारों के लिए नमाज के तोहफे के अंदर महफूज होकर के रह गया। अब जो है वो उस मौके पर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को कैसे याद किया। अल्लाह ने सलाम अता फरमाया तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने क्या कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। या अल्लाह तू हमारे अपने नेक बंदों पर यानी मेरी उम्मत के ऊपर भी सलात और रहम नाजिल फरमा दे। उस उम्मत को भी जो है अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उस मौके पे याद किया। बाद में फरिश्तों ने पुकार करके कहा था अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। तो फिर वो पूरा तहियात नमाज जो मेराज का तोहफा है, ये मेराज का मुक़द्दस वजीफ़ा भी उसके अंदर रख दिया गया। और फिर उसके बाद में जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम रुखसत होने लगे ना तो नमाज का तोहफ़ा दिया गया। उसके बारे में आपको बारहा सुना, आपको पता है ना कि 50 दी गई और बार बार मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और 5 नमाजें रह गई। ये जो नमाज का तोहफ़ा है यहाँ पर मैं बात को रोक देता हूँ, ये बात इंशाअल्लाह फिर किसी मौके में मैं बयान करूँगा, इसलिए कि इस नुक्ते पे थोड़ा रुक कर के सोचने की ज़रूरत है। दुनिया का मामूली 2 टके का आदमी अगर हमको
کچھ تحفہ دے دے اس کی ہم اتنی قدر کرتے ہیں، کائنات کے پروردگار عالم نے لا مقام میں بلا کر کے اپنے سب سے پیارے محبوب کے ذریعے جو تحفہ ہمیں دیا اس کی ہم نے کتنی قدر کی۔ یہ ایک سوچنے والا نقطہ ہے، جب جائیں تو جانے کے بعد اس کے اوپر غور کرنا۔ میرا آقا علیہ السلام پھر وہ سارا سفر طے کر کے واپس آسمان پہ تشریف لائے، پہلے آسمان پر وہی معراج سیڑھی لگی ہوئی تھی، اس سے اتر کر کے مسجد اقصیٰ میں پہنچے، براق کھڑا تھا، براق کو کھولا اور اس پہ سوار ہو کر کے مسجد حرام کی طرف میرا آقا علیہ السلام بڑھے۔ راستے کے اندر قریش کے دو قافلے ملے، ایک قافلہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے 2 بورے رکھے ہوئے تھے، آپ کی سواری کا گزر ہوا، وہ اونٹ بدکا اور بدک کر کے بکھر کر کے رہ گیا اور وہ اس کے اوپر سے سامان گر گیا۔ آگے ایک اور قافلہ ملا تھا مقام تنیم میں، ایک مقام روحہ کے اندر، تو اس کے پاس سے میرا آقا علیہ السلام گزرے، سلام کیا، انہوں نے کہا کہ یہ محمد کی آواز یہاں کہاں سے آ رہی ہے؟ بہرحال اللہ کے رسول علیہ السلام حرم شریف میں پہنچے اور جا کر کے لیٹ گئے۔ صبح کے وقت میں جب بیدار ہوئے، ابو جہل نے کہا کہ کوئی نئی بات ہو تو بتاؤ، اس کو ہمیشہ مذاق سوچتا تھا۔ میرا آقا نے فرمایا آج کی رات میں میرے پروردگار نے مجھے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کرایا اور آسمانوں تک کی سیر کرائی، اس نے تو تالی بجا دی کہ آج تو مزہ آ گیا، آج تو بہکانے کا اچھا موقع مل گیا۔ کہا میں اگر سب کو بلا کے لاؤں سب کے سامنے یہی بات کرو گے؟ کہا میں سب کے سامنے یہی بات کروں گا۔ اب وہ کافروں کو پکڑ پکڑ کے لا رہا ہے، میرا آقا علیہ السلام سے وہ بات سنا رہا ہے، جو کمزور ایمان والے تھے وہ جو ہے وہ ایمان سے پھرنے لگے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے پاس گیا، کہا کہ اب تک تو تم نے جو کہا وہ کہا، آج دیکھو تمہارے صاحب کیا کہتے ہیں۔ میرا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، پوچھا کیا فرماتے ہیں؟ میرا آقا علیہ السلام نے بتایا آج رات کے تھوڑے سے حصے میں میں نے آسمانوں کا سفر کیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا اگر میرے آقا فرما رہے تو صحیح فرما رہے ہیں، وہ غلط ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہاں پہ کافروں نے کہا کہ اگر آپ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے ہیں تو ہمارے قافلے کے بارے میں بتائیں۔ میرا آقا نے فرمایا ایک قافلہ مقام روحہ میں ملا تھا، ان کا اونٹ گم ہو گیا تھا، تلاش کر رہے تھے۔ ایک قافلہ مقام تنیم میں ملا تھا اور وہ جو ہے میں نے ان کو سلام کیا تھا اور جو ہے ان کا جو سامان تھا میرے گزرنے کی وجہ سے ان کا اونٹ بدک گیا تھا، نیچے گر گیا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ اچھا بیت المقدس کے بارے میں بتائیں۔ اللہ نے سارا مسجد اقصیٰ کو اٹھا کر کے آپ نے نگاہوں کے سامنے رکھ دیا، ستون بھی آپ نے بتائے، چھت کے بارے میں بھی بتایا، دروازوں کے بارے ساری تفصیل آپ نے بتا دی۔ آخر میں وہ کہنے لگے بتاؤ ہمارا جو قافلہ آنے والا کس دن آئے گا؟ میرا آقا نے فرمایا وہ بدھ کے دن آئے گا۔ بدھ کا دن ہوا، وہ لوگ انتظار کرنے لگے، سورج ڈوبنے کا وقت جب قریب ہوا انہوں نے کہا کہ دیکھو ابھی تک قافلہ نہیں آیا ہے۔ جب قافلہ نہ پہنچا اللہ نے سورج کو روک دیا، جیسے ہی قافلہ نگاہوں کے سامنے آتا ہوا نظر آیا ادھر آسمان کے اندر سورج بھی غروب ہو گیا، تاکہ کافروں کو پتہ چل جائے کہ میرا محبوب جو ہے جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے۔ لیکن جن کی عقلوں پہ پردہ پڑا تھا انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو کہنے لگے لگتا ہے اس کے اندر بھی معاذ اللہ محمد نے کوئی جادو کر کے رکھا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ حضرات مکرم یہ ہے وہ مقدس واقعہ معراج۔ اب اس کے اندر بہت سارے نکات بھی رہ گئے، بہت ساری اہم حکمتیں اور سفر میں جو بہت ساری چیزیں دیکھی تھیں ان کو بھی بیان کرنا رہ گیا۔ یہ تو میرا آقا علیہ السلام کا کرم ہے کہ کھانسی کی وجہ سے بولنے کی طاقت نہ تھی، لیکن سرکار نے کرم فرمایا، میں نے میرا آقا علیہ السلام کی شان میں یہ چند کلمات ادا کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما لے۔ استغفر اللہ ربی